बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत वाला कराची रहिमाहुल्लाह इरशादात ও मवाइज़েर मलफूजातेर गुरुत्वपूर्ण किताब मवाहिब रब्बानिया থেকে पढ़तेছি। इरशाद फरमाया कि इस ज़माने में मासियत और असबाब मासियत से दूर रहो, लेकिन ऐ सूफियों, नफ्स को तमाम जायज़ नेमतें हर वक़्त देते रहो। हजरत बोलें जे এই জমানাতে গুনাহ এবং গুনাহের উপকরণ থেকে দূরে থাকো, কিন্তু হে সাধকগণ, আল্লাহকে তালাশকারী মানুষেরা নফসকে সমস্ত বৈধ নিয়ামত রাজিও সর্বদা দিতে থাকো। शरबत अच्छा पियो, चाय उम्दा पियो, अच्छा खाओ, कपड़े अच्छे पहनो और दोस्तों में हंसते बोलते रहो। সুস্বাদু শরবত পান করো, চায় উন্নত পান করো, ভালো কাপড় চায় না চা জি বাংলাদেশ তো চায় নাই জি ভালো চা পান করো, ভালো খাও, কাপড় ভালো পরিধান করো, বন্ধু বান্ধবদের সাথে হাসি খুশি থাকো। अकेले मत रहो वरना शैतान पहुंच जाएगा। एकाकित्वे থেকো না, নতুবা একাকিত্বে শয়তান পৌঁছে যাবে। खलवत माल हक मुफीद है, खलवत मा शैतान नहीं। আল্লাহর সঙ্গে নির্জনে থাকা, আল্লাহকে নিয়ে মশগুল থাকা উপকারী, কিন্তু নির্জনে অন্যায় কাজে লিপ্ত থাকা, শয়তানের সঙ্গে লিপ্ত থাকা, এটা অত্যন্ত ক্ষতিকর। इसीलिए फरमाया गया अल जलीसुस सालिहु खैरुम मिनल वहदा, नेक हमनशीन तन्हाई से बेहतर है। এজন্যই রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নেক সাথী নির্জনে একাকী থাকার থেকে উত্তম। ওয়াল ওয়াহদাতু খৈরুম মিন জালিসিস সু, और बुरे साथी से तन्हाई बेहतर है। এরা এবং খারাপ সঙ্গ থেকে নির্জনে একাকী থাকা উত্তম। लेकिन आजकल अक्सर हालात ये हैं कि तन्हाई में शैतान गुनाहों के वसवसे डालता है, इसलिए कोशिश कीजिए कि नेक दोस्तों में वक्त गुजारे। तबे बर्तमाने अधिकांश एटाई देखा जाए निर्जने शैतान गुनाहेर वसवसा दीते थाके। एजन्य चेष्टा करुन नेक मानुष नेक बंधु बान्धवदेर संगे समय काटाबेन। अगर आपने हलाल नेमत भी नफ्स को न दी तो नफ्स फिर रस्सी तड़ा लेगा, जैसे जानवर जब रस्सी तोड़वा लेगा, लस्सी तोड़वा लेगा। जैसे जानवर जब भूखा होता है तो फिर रस्सी तोड़ा लेता है। যদি নফসকে হালাল বৈধ নিয়ামত না দাও, তাহলে সে নফস এ রশি ছিঁড়ে ফেলবে। যেরকম জানোয়ার যখন ক্ষুধার্ত হয় তখন রশি সে ছিঁড়ে ফেলে। नफ्स कहेगा कि ये जालिम मुल्ला गुनाह भी नहीं करने देता और हलाल से भी मुझे महरूम रखता है। नफ्स बोलबे जे এই জালেম মোল্লা গুনাহও করতে দেয় না এবং বৈধ মজা থেকে হালালও খাইতে দেয় না। সরল সহজ তর্জমা করো, পণ্ডিতি করো না। জি জাযাকাল্লাহ। फिर ऐसी रस्सी तोड़ाएगा कि कोई गुनाह नहीं छोड़ेगा, अथवा रशी एमन भावे छिड़बे जे कोनो गुनाह से छाड़बे ना। इसलिए सूफियों को मेरा मशवरा है कि नफ्स को हलाल नेमतों में मशगूल रखो। एजन्य सूफीदेरके आमार मशवरा हलो नफ्सके हलाल नेमत रजिर मध्य मशगूल रखो। जब जायज़ कामों में नफ्स मशगूल होगा तो एक ही वक्त में नाजायज कामों में मशगूल नहीं हो सकता। যখন জায়েজ কাজের মধ্যে বৈধ কাজের মধ্যে নফস মশগুল থাকবে তখন ওই মুহূর্তে অবৈধ কোনো কাজে সে লিপ্ত হতে পারবে না। क्योंकि फलसफा का कायदा कुल्लिया है कि अन्नफ्सु ला ततवज्जहु इला शैइन फी आन वाहिद, नफ्स बैक वक्त दो चीज़ों की तरफ मुतवज्जे नहीं हो सकता। কারণ এটা তর্কশাস্ত্রের একটা নিয়ম কায়দা যে নফস একই মুহূর্তে দুই জিনিসের দিকে মনোনিবেশ করতে পারে না। खुद अपना तजर्बा देख लीजिए कि हम लोग इतने दिनों से साथ हैं,
एक साथ खाने का मज़ा, पीने का मज़ा, हर वक्त लुत्फ है या नहीं। নিজেরা পরীক্ষা করে দেখুন, আমরা এতদিন পর্যন্ত একসঙ্গে আছি, একসঙ্গে পানাহারের মজা, স্বাদ মজা, একসঙ্গে উঠা বসা করা, কথাবার্তা বলার মজা, এর মধ্যে স্বাদ মজা আছে কি না? জায়েজ নেয়ামতোं में खूब लुत्फ आ रहा है या नहीं? বৈধ নিয়ামত রাজির মধ্যে অনেক স্বাদ মজা অনুভব করছি কি না? बताओ। उस वक्त किसी को कोई गुनाह याद आ रहा है? সবাই বলুন, এই সময় কারো কোনো গুনাহের কথা মনে আসতেছে? इस हलाल मज़े में इतना मशगूल है कि नफ्स को हराम मज़े का ख्याल भी नहीं आता। এই বৈধ মজা, হালাল মজার মধ্যে এতটা মশগুল যে নফসের হারাম মজার প্রতি কোনো খেয়ালও হচ্ছে না। हलाल नेमतों में और नेक दोस्तों में अगर ज़िंदगी पार हो जाए तो कैसी उम्दा पार होगी कि ज़िंदगी भी पार हो और यार भी साथ हो, यानी अल्लाह साथ हो। হালাল নিয়ামতের মধ্যে এবং নেক বন্ধু বান্ধবদের মধ্যে যদি জিন্দেগি পার হয়ে যায়, কতটা উন্নতভাবে, ভালো সুন্দরভাবে জিন্দেগি পার হয়ে যাবে, যে জিন্দেগিও পার হলো এবং পরম প্রিয় বন্ধু পরম আল্লাহর সঙ্গে আছেন। अल्लाह ताला ने हलाल नेमतों को छोड़ने को तो नहीं फरमाया। अल्लाह ताला तो हलाल शाद मजा, हलाल नियामत के छाटते बोलेंनी। किसी आयत और किसी हदीस में है कि किस आयत और किस हदीस में है कि जायज़ और हलाल नेमतों को छोड़ने से अल्लाह की विलायत और दोस्ती मिलती है? কোন আয়াত এবং কোন হাদিসে আছে যে বৈধ এবং হালাল নিয়ামতকে ত্যাগ করার দ্বারা আল্লাহ পাকের বন্ধুত্ব নসিব হয়? हाँ, ये फरमाया कि गुनाहों को छोड़ दो तो मेरे वली हो जाओगे। हाँ, আল্লাহ তাআলা এটা বলেছেন যে গুনাহরাজি, গুনাহকাতা ছেড়ে দাও তাহলে আমার ওলি হয়ে যাবে। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून, मेरे वली सिर्फ वो हैं जो गुनाहों से बचते हैं। আমার ওলি শুধু তারা যারা সকল গুনাহ থেকে বাঁচে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তৌফিক দান করেন। ঠিক। হালাল নেয়ামত ভোগ করার মধ্যে কোনো সমস্যা নেই, হালাল নেয়ামত খাওয়া চাই। কোরআন শরীফে আল্লাহ নিজে বলছেন, কুলু মির রিজকি রব্বিকুম, তোমার রবের যে রিজিক সেটা খাও, খাইতে থাকো। কুলু মির রিজকি রব্বিকুম ওয়াশকুরু লাহু, এবং আল্লাহ পাকের শুকর করতে থাকো। তো খাইতে তো নিষেধ করেন না আল্লাহ তাআলা, খাইতে বলেন। হ্যাঁ, যে অপচয় করতে নিষেধ করছেন। হ্যাঁ, অপচয় করা ঠিক না, কিন্তু খাওয়া তো মানা না। কোনো বাবা মা দেখলেন যে সন্তান গোশত এক টুকরার জায়গায় 2 টুকরা নিছে, তো এতে কি বাবা মা বলবেন যে এই কিরে 2 টুকরা কেন নিলি? আর যদি 5 টুকরা খায় ফেলো তো বললো এতগুলি রাখ, 1 টুকরা খা। কোনো বাপ মা বলবেন এটা? তো বাবা মার এত দয়া, তো আল্লাহ পাকের দয়া তার থেকে অনেক বেশি না? হ্যাঁ, ফের মহান রব্বুল আলামিন বান্দারে বলবেন যে এত খাওয়া খাই কেন, কমা কমা কমা। আজব ধরনের মানুষরা, যে আকাবের দ্বীনের কিতাবাদি পড়ে না মানুষ, আকাবের দ্বীনের তালিম তরবিয়ত শিখে না। 2-4 কথা আমরা মাদ্রাসায় পড়লাম, ওটা নিয়ে সারা জীবন জপ তপ করতে থাকা হয় অনেকে। তো এতে সে নিজেদের ভুল ত্রুটি, ভুল চিন্তা মধ্যখানে অনুপ্রবেশ করে, সেগুলোর দ্বারা ফের মানুষ বিভ্রান্ত হইতে থাকে। বুজুর্গানে দ্বীন নিজের তাজরেবা, নিজেদের চিন্তা অভিজ্ঞতার আলোকে এক এক যুগে আল্লাহ পিপাসু বান্দাদেরকে বিভিন্ন রকম পরামর্শ দিয়েছিলেন। যেমন এক জমানায় বলতেন, এই কম খাও, কম ঘুমাও, কম মেলামেশা করো, মানুষের সঙ্গে কম মেলামেশা করো, তাই না? এক জমানায় এটা ছিল। হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজির মক্কি রহমতুল্লাহ আলাইহি বলছেন, এখনকার মানুষ দুর্বল, কমজোর, স্নায়বিক দুর্বলতাও অনেক বেশি। এই জমানার মানুষের কম খাওয়া ঠিক না, ভালো মতো খাও, তৃপ্তি সহকারে খাও, ক্ষুধা মিটায় খাও, এবং খুব আরামদায়কভাবে ঘুমাও, ভালোভাবে ঘুমাও। হ্যাঁ, আর মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করা, এটার ব্যাপারে এই যতটুকু সম্ভব সংযত থাকো। তাকলিলুল তাম তাকলিলুল মানাম, হ্যাঁ, কিল্লাতুত তাম কিল্লাতুল মানাম কিল্লাতুল ইখতিলাত মাল আনাম। তো এখন কম ঘুম না, পুরা ঘুমাও, ভালো মতো ঘুমে আনো, এবং সে খানা ভালো মতো খাও। হ্যাঁ,
ভালো মতো খাইলা, ভালো মতো দিনের কাজও করো, আল্লাহর ইবাদত বন্দেগীও করো, হ্যাঁ, এবং মানুষের সঙ্গে অপ্রয়োজনে মেলামেশা উঠা বসা এটা না করো। কারণ দুইজন এক জায়গায় বসলে, তিনজন এক জায়গায় বসলেই দেখা যায় যে অনেক ক্ষেত্রে গীবত হয়ে যায়, গুনাহ, ভুল ত্রুটি, উল্টাপাল্টা কথাবার্তা হতে থাকে। এই কারণেই মানুষের সঙ্গে উঠা বসা এক্ষেত্রে সংযত থাকার পরামর্শ দিচ্ছেন বুজুর্গান। আর যদি এরকম লোক পাওয়া যায় যে লোকের সঙ্গে বসলে দ্বীন ঈমান বাড়ে, নূর বাড়ে, আখিরাতের ফিকির বাড়ে, সেখানে তার সঙ্গে তার সঙ্গ লাভ থেকে বিরত থাকে না, তার সঙ্গ লাভ করা চাই, তার সঙ্গে উঠা বসা করা চাই। এর দ্বারা আরো ফায়দা, আরো উপকার, আরো উন্নতি, দ্বীনি উন্নতি এবং অগ্রগতি। কথা বুঝতেছেন? আমার শেখ রহমতুল্লাহ আলী আমাকে এক কিতাব দিয়েছিলেন যে এটা পড়ো, এবং হযরত ওই কিতাবের উপরে কিছু নসিহত লিখে দিয়েছেন শুরুতে। এই কিতাবের নাম ছিল আখলাকে সলফ। আখলাকে সলফ উর্দু নাম, এটা উর্দু তর্জমা। আখলাকে সলফ ওটার নাম, কিতাবের নাম। মানে পূর্বসূরি বুজুর্গানের দিনের আখলাক, চরিত্র কেমন ছিল, তাদের আমল এবং জীবনধারা কেমন ছিল, এটার বর্ণনা। তো এই কিতাবের মূল হলো তানবীহুল মুক্তারিন, ইমাম আব্দুল ওয়াহাব শারানী রহমতুল্লাহ কিতাব। ওই পুরো কিতাব না, ওটার একটা অংশ। তো সেটারই এক অংশের তর্জমা করে ভারতের মাওলানা শাহ মোহাম্মদ আহমদ সাহেব এলাহাবাদী রহমতুল্লাহ আলাই তিনি আখলাকে সলফ নাম দিয়ে সেটাকে প্রকাশ করছিলেন। আমার শেখ সেই কিতাব আমাকে দিলেন, তো পড়লাম অনেকবার, অনেক ফায়দা হলো, অনেক ভালো লাগলো, দিল ভীষণ মোতাসির হয়। হ্যাঁ, ওই কিতাবের দ্বারা অনেক ওলামাদেরকে আমি পড়তে দিলাম, তারাও ভীষণ মুগ্ধ হলেন, অনেক বেশি খুশি হলেন যে বড় উপকার হলো। পরে এক সময় বাংলাতে এটা আমি অনুবাদ করলাম এবং ছেপে দিলাম। আমার শেখ ঢাকাতে তশরিফ আনলেন, তাকে বললাম, দেখালাম যে হযরত যে কিতাব অনুবাদ করলাম এবং ছাপা হয়ে গেছে। হযরত খুব রাগ করলেন আমাকে, তুমি এই কিতাব আমার অনুমতি ছাড়া ছাপলা কেন, অনুবাদ করলা কেন? আমাকে জিজ্ঞেস করতাম, কারণ আমি কি উত্তর দিব? শেখ তো শেখ। হযরত ব্যাখ্যা করে বললেন যে এতে পুরানা জমানার তাসাউফ এর ভিতরে আছে, পুরানা যুগের তাসাউফ, কম ঘুমাও, কম খাও, কষ্ট করো ইত্যাদির খুব এর ভিতরে বর্ণনা আছে, ঘটনাবলী উল্লেখ আছে। হযরত বললেন যে তো বহু পুরান যুগের বুজুর্গানের দিনের তাসাউফের বিভিন্ন বিষয় এর মধ্যে আছে, পরবর্তী যুগের মধ্যে অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে, তুমি সেটা এখন অনুবাদ করছো কেন? এই জমানার জন্য তো এটা না। অর্থাৎ অনেকগুলো বিষয় এরকম আছে যেগুলো এই জমানায় পরিবর্তন হয়ে গেছে বুজুর্গানের পরামর্শ। ওরা আমি তো একদম পেরেশান। তো বললাম যে কতক্ষণ চুপ থাকলাম, কি করি, এটা কি বাদ দিয়ে দিব, ছাপানো না কি? পরে আমি বললাম, হযরতজি তবে কি আমাদের পরবর্তী বুজুর্গান হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজির মক্কি, মাওলানা রশিদ আহমদ গঙ্গুহি এবং হাকিমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রাহিমাহুল্লাহ তাআলা, এ সকল বুজুর্গানের দিনের যে পরামর্শ, সে হেদায়াত, সেগুলো কি জায়গায় জায়গায় আমি টিকা আকারে উল্লেখ করব, এমনটা করব? হযরত বললেন যে হ্যাঁ, ইয়ে কাম করো, তুমি এই কাজ করো, এই কাজটা তুমি করো। ছাইবা যখন ফেলছো, পরে ওই কিতাব ছাপানো আমি বন্ধ করে দিলাম। পরে পুরো কিতাবের প্রতিটি লাইনে লাইনে আমি দেখছি। তা আমাদের পরবর্তী বুজুর্গানের দিক নির্দেশনার সঙ্গে যেগুলো বেশ কম মনে হয়েছে, তো সেগুলো সব জায়গায় সংশোধন করছি, এবং ওই জায়গাটায় মূল কিতাবের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া হয়নি, বরং ওখানে প্যারা আলাদা করে, ওইখানে টিকা উল্লেখ করে যে অনুবাদকের পক্ষ থেকে এটা উল্লেখ করে দেওয়া হয়েছে। কথা বুঝেন নাই? এই হুজরতুল ইসলাম পরে কিতাবের নাম দিয়েছিলাম আমরা সিরতুল আউলিয়া। হ্যাঁ, তো এই কিতাব পরে এইভাবে পরিমার্জিত হয়ে পরে ছাপানো হয়েছে। ইমাম গাজ্জালী রাহমাহুল্লাহর কিতাব, এগুলো সে পুরান যুগের তাসাউফ, যেগুলো আল্লাহর মহব্বতের কথা, আল্লাহর ভয়ের কথা, সেগুলো ঠিক আছে, কিন্তু যেখানে এইরকম কিছু পরামর্শ যে মানুষের উপকারার্থে সেই যুগের পরামর্শ পেশ করছেন, অনেক ইবাদত করতে থাকো, করতে থাকো, করতে থাকো। এক লোক সে ঢালকানগরের ওই খানকার মধ্যে বহু বছর আগে আমার নিকটে আসছে।
তো ইংরেজি শিক্ষিত মানুষ, তো ওনার এক ঘনিষ্ঠ আত্মীয় আমাদের বন্ধু সাথে করে নিয়ে আসছেন। আমাকে বললেন যে ইনি একটু পেরেশান, অসুস্থ, তো ওনাকে একটু ওনার কথা শুনেন, একটু দিক নির্দেশনা দেন। দেখলাম যে কথাবার্তা ভীষণ এলোমেলো, এইরকম কেন, অথচ বড় শিক্ষিত মানুষ। তা আমার মনে হলো যে জিকির আজকারের মাত্রা বেশি কিনা, যার কারণে স্নায়বিক সমস্যা দেখা দিছে। তা আমি বললাম, আপনি কি আউলিয়া বুজুর্গানের কাছে যান কারো কাছে? বললেন হ্যাঁ যাই। কই যান? ভারতে। ভারতে কোন জায়গায় জানি যায়। তারপরে হুজুর আমাকে জিকির দিচ্ছেন একদিনেই এই 1 লাখেরও বেশি। আমি বললাম আল্লাহ, এ তো মুশকিল ব্যাপার। ওই যে জিকিরের পরিমাণ বেশি, যেটা মাথায় কুলায় না, শরীরে সে ধারণ ক্ষমতা নাই, সে সক্ষমতা নাই, তো ওভারলোড হয়ে যাওয়ার কারণে সে অসুস্থ হয়ে গেছে। কথাবার্তা এলোমেলো, কোন দিকে তাকায়, কি বলে, কোনো ব্যালেন্স নেই। কথা বুঝতেছেন? আমি বললাম আপনি সব জিকির মুলতবি করে দেন, 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়বেন, ভালো মতো খাওয়া দাওয়া করবেন, স্ত্রীর সঙ্গে বেশি সময় কাটানোর চেষ্টা করবেন, ভালো বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে কথাবার্তা বলবেন, আর জিকির আজকার আপাতত মুলতবি রাখেন। শুধু 5 ওয়াক্ত নামাজের পর সুবহানাল্লাহ 33 বার, আলহামদুলিল্লাহ 33 বার, আল্লাহু আকবার 34 বার, আর শোয়ার সময় এটা করবেন। এই হলো আপনার জিকির। আর বাকি জিকির আজকার এখন মুলতবি রাখেন। বেচারা চলে গেছে। তো এক লোক আসছে মুন্সিগঞ্জ থেকে, অনেক বছর আগে, বহু আগে, মনে হয় যে এই 87-88 সালের দিকে। তো কথাবার্তা বলে পাগলের মতো, কি বলে না বলে আমাকে। বললাম কি সমস্যা, কি সময় চাইছিল প্রাইভেসিতে, কি সমস্যা বলেন? হুজুর সব নিয়ে যায়, সব খালি নিয়ে যায়। আমি কি নিয়ে যায়, কে নিয়ে যায়? আমার চোখের থেকে নিয়ে যায়, আমার বুকের থেকে নিয়ে যায়, আমার প্লেটের থেকে নিয়ে যায়, সেজদার মধ্যে থেকে টাইনে নিয়ে যায়। কোনো কথা হলো এগুলো স্বাভাবিক কথা? এই জিকির করতে চাইলে সব নিয়ে যায়, এরকম করে। মহাজালা তো। অনেক শুনলাম, পরে বুঝতে পারলাম যে ঘটনা একটাই। তা আমি বললাম যে আপনি জিকির করেন? আমি তো শ্বাসে শ্বাসে জিকির করি। ওই যে 5 আনফাস এক জিকির, শ্বাসে শ্বাসে জিকির। আরে মিয়া, শ্বাসে শ্বাসে জিকির, এটা সেই এখনকার মানুষের মাথায় এগুলো কুলায়? হ্যাঁ, যে শ্বাসে শ্বাসে জিকির করার কথা, এটা হাদিসের কিতাবে আছে না কোরআন শরীফের আয়াতে আছে? বুজুর্গানের দিন তো এটা নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে একটা পদ্ধতি বাতলাইছেন, যাতে মানুষ প্রতিটি মুহূর্তে আল্লাহকে স্মরণ রাখে, আল্লাহকে না ভুলে। কিন্তু সেই পদ্ধতিটার প্রয়োগ বর্তমান সময়ে মানুষের দেহের মধ্যে সক্ষমতা কতটুকু আছে, সামর্থ্য কতটুকু আছে, সেটা তো দেখা চাই। শায়েক এরকম বেফিকির হলে, অসাবধান হলে তো মুশকিল। কথা বুঝেন নাই? সকলের জন্য এক সবক। আরে একজনের ক্ষুধা লাগলে সে 1 প্লেট খায়, একজনের 2 প্লেট খায়, একজনের 3 প্লেট খায়, একজনের আধা প্লেট খায়। তো যদি প্রত্যেক বাচ্চাকে মা বলেন যে এই আমার সব ছেলে, ওই যে দেখিস না ওরা, ও যে 3 প্লেট খায়, তুই আধা প্লেট খাবি কেন? 3 প্লেট খাওয়ায় ছাড়বো তোরা, আমি 3 প্লেটও কমে তোরা আমি ছাড়তেছি না। আমার এক বন্ধু মানুষের বাসায় বহু বছর আগে দাওয়াত দিচ্ছিলেন, খানার দাওয়াত, খুব ভালো পাকাইছেন, খাইলাম আমরা। খাইতে বসছি তো আমার পাশে তার ছোট্ট বাচ্চা বসছে, মনে হয় তখন ওর বয়স 7 বছর হবে, মনে হয় 7 বছর হইতে পারে। তো মুরগির বড় রোস্ট সে আমাদের প্লেটে দিচ্ছেন, বড় মানুষ, বড় ইন্তজাম, বড় বড় রোস্ট একটা দিছে। তা আমরা খাইতে বসছি, তো আমার পাশে ওনার বাচ্চাকে বসাইছেন, আর ওর প্লেটও ওরকম বড় রোস্ট দিছেন। পরে ও বলে যে আমি পারবো না। কাপ্পা পারবি না? কি লেগা? পারণ লাগবো। হ্যাঁ, আরে এখন আল্লাহর বান্দার শরীরে ক্ষমতা নাই, কিন্তু শায়েখ পিসাব বললেন যে পারবি না? কি লেগা? পারণ লাগবো। এটা কোনো কথা? এটা বলো তাকওয়ার ক্ষেত্রে, ফরজের ক্ষেত্রে, ওয়াজিবের ক্ষেত্রে, হ্যাঁ না, সুন্নতে মুআক্কাদার ক্ষেত্রে। কিন্তু যে সকল আমল এরকম জরুরি না, সেক্ষেত্রে সাবধান থাকা চাই। প্রতিটি মানুষের অবস্থা ভেদে তাকে
তালিম দেওয়া চাই, তাকে সবক বাতলানো চাই। কথা বুঝতেছেন? বুজুর্গানে দিনের মধ্যে এই কথা প্রসিদ্ধ যে তুরুকুত তারবিয়াতে বিআনফাসি আদুদিল খালায়েক, যত মানুষ তার জন্য তরবিয়তের ধারা তত, মানে এক একজনের জন্য এক এক ধরন, এক এক পদ্ধতি। সকলকে এরকম বিশাল পরিমাণে দিয়ে দেওয়া জিকির আজকার, এটা তো ঠিক না। কথা বুঝতেছেন? এক ডাক্তার সাহেব আমার কাছে আসতেন, তো নিজের বিভিন্ন পেরেশানি, আচ্ছা তো এই লোকটা যে আমার কাছে এরকম বললেন, আমি পরে কি করব? আমি বললাম যে আমার কথা মানলে তো আসবেন, পরামর্শ চাইবেন, না মানলে আমাকে আসবেন না আমার কাছে, আমার ব্যস্ততা আছে। মানতে পারবেন? হুজুর মানব। আমি ভালো করে বুঝে দেখেন, মানলে তো আমি কথা বলবো, না মানলে কিন্তু আমি কথা বলবো না, সমনষ্ট করে লাভ কি? না আপনি যা বলবেন তাই মানবো। আমি পাক্কা ওয়াদা? পাক্কা ওয়াদা, ঠিক আছে। পয়লা কাজ হলো উনি ভীষণ জিকির আজকার করে, অনেক জিকির করে, চলতে ফিরতে উঠতে বসতে খালি জিকিরই জিকির। ভাই কি মামলা! সাহাবায়ে কেরাম কি এরকম করতেন? খালি সর্বক্ষণ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, এরকম জিকির করা অভ্যাস ছিল সাহাবীদের। আল্লাহ পাক বেশি জিকির করতে বলছেন, কিন্তু সাহাবায়ে কেরাম সেটা করতেন কিভাবে? যেমন নামাজের পরে তাসবিহ আছে, তাই না? এই জিকির করলেন। খানা খাওয়ার আগে দোয়া, এটাও জিকির। খানার শেষে দোয়া, এটাও জিকির। কথা বুঝতেছেন? শোয়ার আগে দোয়া, ঘুম থেকে জাগলে দোয়া, ইস্তেঞ্জায় যাইতে দোয়া, ইস্তেঞ্জা থেকে আসলে, বের হয়ে আসলে তখন দোয়া, এগুলো সব আল্লাহ পাকের জিকির। এছাড়াও মাঝে মধ্যে আল্লাহ পাকের জিকিরের মধ্যে মশগুল থাকে। হাদিস শরীফে আছে, লা ইয়াজাল লিসানুকা রাতবাম মিন যিকরিল্লাহ, তোমার জবান যেন আল্লাহ পাকের জিকিরের দ্বারা তরতাজা থাকে। তো সেটা তো তার তো একটা মাত্রা আছে না? সর্বক্ষণ একদম লাগাতার যন্ত্রের মতো জিকির সাহাবায়ে কেরাম করতেন না, এমনকি নবী রসুলগণ এরকম করতেন না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে যে আছে, আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সব সময় আল্লাহ পাকের জিকিরে মশগুল থাকতেন। এই জিকিরের অর্থ দুই রকম, একটা হলো অন্তরের জিকির এবং ধ্যান স্মরণ, আর একটা হলো জবানের জিকির। সর্বক্ষণ যদি জিকিরই করতে থাকবেন, তো নিজের বিবিদের সঙ্গে যখন সময় দিতেন, তখন বিবি সামনে বসা, তো তারা বলছেন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ। তো বিবি বেচারি কি করবে তখন? কি কথা বোঝেন নাই? বিবির সঙ্গে সঙ্গ দিলে তখন সেখানে কি সে গিয়ে ওখানে সূরা ইয়াসিন তেলাওয়াত আরম্ভ করলো। বিবি তো পেরেশান, যে আসছে মৌলবী আমার কাছে, একটু কোরআন শরীফ পড়ে খালি আর জিকির আজকার করে, উপায় কি? কি কথা বোঝেন নাই? বাচ্চাকে খাওয়ানোর সময় হয়েছে, এখন খাওয়াবে না, ওরে সোচানো দরকার, সোচাবে না, না ওই সময় জিকির আজকার করতে থাকবে। কথা বুঝেন নাই? রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে মানুষজন আসতো, তো তাদেরকে সময় দিতেন না, তাদের কথা শুনতেন না, তাদের সঙ্গে কথা বলতেন না। তো আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর জন্য যাই করতেন সবটাই জিকরুল্লাহ, আল্লাহর জন্য যাই বলতেন সবটাই জিকরুল্লাহ। শরীয়তের নিয়ন্ত্রণে থাইকা যা কিছু মানুষ কর্ম করে সবটাই আল্লাহ পাকের জিকিরে পরিণত হয়, জিকির রূপে গণ্য হয়। কথা বুঝতেছেন? তো এক ডাক্তার সাহেব, ওই লোকের বললাম যে আপনি জিকির আপনি মুলতবি করেন, এখন আর এরকম জিকির করবেন না, এগুলি মুলতবি করে দেন। আর আপনি সকালবেলা, আপনি গ্রাম দেশে বাড়ি, তো বললাম যে ঘাসের উপরে খালি পায়ে হাঁটবেন, এই সবুজ সবুজের দিকে, সবুজ বাগবাগান এগুলোর দিকে খুব দেখবেন, তাকাবেন। এই আর হাসি খুশি এরকম ভালো হাসি খুশিওয়ালা বন্ধু বান্ধব থাকলে তাদের সঙ্গে সময় কাটাবেন, তাদের কথাবার্তা শুনবেন, ওরা হাসাইলে হাসবেন বললাম। আর আপনার বিবির সঙ্গে একটু বেশি সময় থাকবেন, তার মহব্বত করবেন, তার সঙ্গে সময় কাটাবেন, এগুলো বললাম। আর রোজ সকালবেলা আপনি 2টা করে হাফ বয়েলড এই দেশি মুরগির ডিম খাবেন আর মুরগির স্যুপ খাবেন। আমি এক একটা বলি, সে খালি হাসে, দেখে যে তার কর্মকাণ্ড সব উল্টা, সব ডিম খাবেন সে খালি হাসে, মুরগির স্যুপ খাবেন খালি হাসে, মানে ভোরবেলা সকালে খালি পেট, ওই সময় পাকা কলা খাবেন আরো হাসে। জি, যে পেয়ারা খাবেন, পেয়ারাতে খুব শক্তি, তো সে খালি হাসে। যে রাত্রিবেলা
না সকালবেলা উঠলে তো এক গ্লাস পানির ভিতরে 2-3 চামচ মধু দিয়ে ভালো মতো গুইলে পরে খাইয়ে ফেলবেন, মানে তার ব্রেন যাতে সতেজ হয়। তার সুস্থ এবং স্বাভাবিক হওয়ার জন্য কিছু পরামর্শ দিয়ে আমি দিতে থাকলাম। সে খালি হাসে। আমি বললাম আপনি এইভাবে আমল করবেন কিনা আমাকে বলেন। হাসে, পরে বলো আচ্ছা করবো। তা আমি বললাম এখন জিকির মুলতবি রাখবেন তো? বলতে কয় একদমই এরকম জিকির ছাড়া থাকা যায়? আমি বললাম থাকেন, কিছুদিন পরে জিকির করবেন আবার ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি মুলতবি রাখবো, ঠিক আছে। ইয়া আল্লাহ বন্ধু, আমি বলছি যে 2 মাস 3 মাস আমল করেন, পরে আমার কাছে আমার সঙ্গে দেখা করেন। আরে সে আর তো আসে না, অনেকদিন হয়ে গেছে, মনে হয় মাস 6 হবে কিনা না কতদিন। বায়তুল মোকাররম মসজিদে নামাজ পড়লাম, নামাজের পরে বের হব তো একটা লোক ছুটে আসছে আমার কাছে, ওই দিক থেকে আসতেছে, সেই লোকটাই। ওহো, আর কি আপনি আর আসলেন না? হুজুর আপনার পরামর্শে আমল করে আমি একদম সুস্থ হয়ে গেছি, আমি একদম ভালো। তার মানে বলছিল যে আমার বাপ মা আমারে দেখতে পারে না, বিবি দেখতে পারে না, সন্তানরা দেখতে পারে না, বাড়ির কেউ দেখতে পারে না আমাকে, ওই যে অস্বাভাবিক আচরণ করে, কেউ দেখতে পারে না। আমি বলি এখন কি খবর? বলে এখন আমার বিবি মহব্বত করে, আব্বা আম্মা খুশি, বাড়ির সবাই খুশি। আর কি জানি একটা গাড়ি চালাইতো, তো আমাকে বলো যে গাড়ি আমি চালাইতে চাই, খালি সব নিয়ে যায়, টাইনে নিয়ে যায়। আমি বললাম গাড়ি টাইনে নিয়ে যায়, এখন কি খবর? না হুজুর এখন আর ওইসব নাই। এই যে এইরকম অস্বাভাবিক কাণ্ডকীর্তি ঘটলে অনেক পীর সাহেব আনারি কেসেমের মনে করতে থাকে আমার মুরিদ স্বর্গে যাইতেছে, আসমানে উঠতেছে। বড় পেরেশানি। কারণ একটাই যে বুজুর্গান দিনের তালিম তরবিয়ত কিতাবাদি থেকে বহুত দূরে। তো এক ডাক্তার সাহেব আসতেন, যত কথাই বলতেন তো আমি শুই না, একটা পরামর্শ দিতাম। এই 1-2 মাস পরে আবার এসেছি, একদম মাথা খারাপ কথাবার্তা, এত উল্টা কথাবার্তা, শিক্ষিত লোক এইরকম কথা বলে ব্যালেন্স ছাড়া। আমি পেরেশান হইতে থাকি, আবার পরামর্শ দিই। এইভাবে বছর খানিক গেল। একবার আসছেন, আবার সে ভীষণ পেরেশানি, এলো মেলো অগুছালো। পরে আমি বললাম যে আপনি ডাক্তার সাহেব একটা কাজ করবেন, আমি যে বললাম এই আমলগুলো করবেন, আর কিন্তু ইমাম গাজালির ওমরের কিতাবাদি পড়েন না, আপনি ইমাম গাজালির ওমরের কিতাব পড়বেন না। উনি আমাকে বলেন যে সমস্যাটা তো সেখান থেকেই হয়। আমি বললাম যে মানে? বলে আপনি যা বলে দেন তখন ভালোই লাগে, পরে যাই যখন ওই যে কিতাবগুলো পড়ার একটা অভ্যাস নেশা, সে আমি এগুলো পড়ি, পড়লেই তখন ওই পুরানা যুগের ওই পরামর্শ ওইগুলোর উপর চলে। পরে শেষে তো আমি দেখি যে আপনারটার সঙ্গে মিলে না, পরে ওগুলো ধরি যে ইমাম গাজ্জালি বলছেন, কাজে ওগুলো ধরি, পরে আমি সব এইভাবে পেঁচায় পড়ি। আমি বললাম আহারে। তা আমি তখন বললাম যে আপাতত এটা মুলতবি রাখেন। আর আমার অন্তরে একটা বিকুলতা, বেচায়নি, আল্লাহ এটা আমি তো পরামর্শ দিলাম যে আমাদের বুজুর্গানের কারোর থেকে যদি এই পরামর্শটা পাইতাম। তা আমি হযরত থানবীর কিতাব খুঁজতে থাকলাম যে ইমাম গাজ্জালি রহমাতুল্লাহর কিতাবাদি পড়ার ব্যাপারে আমার যে চিন্তা খেয়াল, এটা সঠিক কিনা। হঠাৎ একদিন হযরত থানবীর কিতাবে পেলাম এই জমানার সাধারণ মানুষদের জন্য ইমাম গাজ্জালি রহমাতুল্লাহর কিতাবাদি না পড়া চাই। ইমাম গাজ্জালি রহমাতুল্লাহর কিতাবাদি কেউ পড়বে না এটা না, যারা একদম বিজ্ঞ আলেম, অনেক পরিপক্ক এবং তাসাউফ সুলুকের লাইনের পরবর্তী বুজুর্গানে দ্বীনেরও হেদায়াত, দিক নির্দেশনা এগুলির সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান রাখেন, তারা সেখান থেকে ভালো যেগুলো মানুষের জন্য উপকারী সেগুলো তুলে নিয়ে আসা, সেটা পেশ করবেন। অর্থাৎ সেগুলো রেফারেন্স বুকের মতো। এখন কোনো রোগী যদি একদম ডাক্তারি বই নিজে পড়ে নিজের চিকিৎসা আরম্ভ করে, এটা কি রোগীর জন্য উপকারী হবে? না, মুশকিল ব্যাপার হবে। হ্যাঁ, তো ইমাম গাজ্জালি রহমাতুল্লাহর এই সকল কিতাবাদি, আল্লামা সারানী রহমাতুল্লাহর কিতাবাদিগুলো বড় মানুষদের জন্য রেফারেন্স বুক, তারা সেখান থেকে উদ্ধার করে নিয়ে এসে মানুষদেরকে দিবেন, সেটা ঠিক আছে। কিন্তু সাধারণ মানুষ ওগুলো পড়লে তখন কোনটা করতে হবে কোনটা করতে হবে না তারা স্থির করতে পারবেন না। কথা বুঝতেছেন? অনেক কষ্টে এই কথাগুলো আমি মানে অত্যন্ত চিন্তা ফিকির ছিল যে বলবো কি বলবো না,
কিন্তু মানুষের কল্যাণার্থে সেগুলো বলতে হলো। আর হাকিমুল উম্মত মাওলানা থানভীর রহমাতুল্লাহ রেফারেন্স দিয়ে বলতে পারলাম, আর না হলে তো মুশকিল বিষয় ছিল। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সুন্নত তরিকার উপর জিন্দেগি দান করে। হ্যাঁ, মাওলানা বললেন, আমার শাইখ রহমাতুল্লাহ পরামর্শ দিচ্ছেন, খুব ভাই খাও, হালাল রিজিক খাও, হালাল নেয়ামত খাও, খুব বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে হাসি ফুর্তি করো, কোনো নিষেধ নেই, কিন্তু গুনাহ না করো। হযরত ওয়ালা বারবার বলতেন, খুব হাসো বলো, লেকিন গুনাহ এক भी না করো। খুব নিয়ে আনন্দ ফুর্তি করো, কিন্তু গুনাহ একটাও করবা না। আসল বিষয়ই এটা, এটা হলেই তো আমাদের কামিয়াবি। আল্লাহ আমাদের তৌফিক দেন। চলো ভাই, চলো। আমার অনুবাদ করা সিরাতুল আউলিয়া, যেটা ওর ভিতরে ওই পরবর্তী বুজুর্গানে দ্বীনের যে মশওয়ারাত, হেদায়াত, দিক নির্দেশনা, এগুলোর ওখানে উল্লেখ আছে। যেখানে পুরানা বুজুর্গানে দ্বীনের পরামর্শ আর পরবর্তী বুজুর্গানে দ্বীনের পরামর্শের মধ্যে পার্থক্য আছে, সেখানেই সেটাকে উল্লেখ করে দেওয়া হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ। মোবাইল উঁচু করে রাখছে, ওখানে নিচে রাখলে ওখানে আওয়াজ যাবে না। কেউ এখানে কখনো মোবাইল উপরে তুলবে না। কিছু লোক এই যে ছবির হারাম লানতের কাছে ব্যস্ত থাকে, এরা ডিস্টার্ব করতে থাকে, পেরেশান করতে থাকে। ছবি তোলা গুনাহে কবিরা লিখছেন ইমাম নওয়াবী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি সরে মুসলিমের মধ্যে, এবং লিখছেন শাদীদুন হারাম শাদীদাত তাহরিম, কঠিন হারাম কাজ এটা। যেখানে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছবি তোলা, ছবি অঙ্কনের জন্য যে কঠিন আযাবের কথা ঘোষণা করেন আর লানতের কথা ঘোষণা করেন, সেখানে ছবি নিয়ে আজকের যে উল্লাস, এটা লানতি উল্লাস। এই উল্লাস লানতি উল্লাস। এর থেকে তওবা করা চাই, এই ফিতনা থেকে অবশ্যই বিরত হওয়া চাই।